بانو قدسیہ کہتی ہیں، یہی عورت محبت کرے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کروا کر بھی محبت پر قائم رہتی ہے۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی سی ہو جاتی ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا جس کی محبت اس کا شوہر ہو۔ عشق میں مرد ہو یا عورت، دونوں سے یہ کبھی برداشت نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی کسی اور کے ساتھ ہو۔ مرد تو پھر بھی کسی طرح برداشت کرتا ہے، پر عورت ظاہر شاید نہ کرے، لیکن سکون اس کو ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتی ہے یہ بس میرے ساتھ ہی رہے، اس کے لیے چاہے اس تیسری کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، میں آج تک نہیں سمجھ سکی ان لڑکیوں کو جو محبت میں والدین کا بہانہ بنا کر کسی اور سے رشتہ جوڑ لیتی ہیں اور الزام بھی مرد پر ڈال دیتی ہیں۔ انہیں محبت ہوتی ہی نہیں، ورنہ عورت ایک بار جس سے منسلک ہو جائے پھر مر تو سکتی ہے، لیکن کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور مرد تو پھر مرد ہے، وہ اپنے ساتھ کسی اور کا نام تک منسلک نہیں کرتا۔ میں ہزاروں ایسے مردوں کو جانتی ہوں جو کہ کنوارے مر گئے صرف کسی کی جھوٹی محبت میں۔ عورت جب محبت کرنے پر آتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ مرد کو توڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو۔ اس بات پر اسے نیند تک نہیں آتی، مرتے دم تک ذہن میں رہتا ہے۔ ہونہار مرد بھی ایسی حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کو ایسا مرد ملے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کریدا نہ جائے۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین یا بینک اکاؤنٹ کے لیے اچھا ہو۔ اچھا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگ لے۔ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہیں ملے گا۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے، اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔
किसी की बेवफाई का यकीन आ जाए तो इंसान अंदर से उजड़ने लगता है। शायद इंसान जुड़ने लगता है और शायद जुड़ ही जाता हो, लेकिन मेरे ख़याल में ये इतना आसान नहीं है। ज़िंदगी तसलसल का नाम है। सब आगे बढ़ते हैं, टूट के हम जुड़ तो जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं रहते। गिराह पड़ जाती है और जब गिराह टूटती है तो तकलीफ़ महसूस होती है और वो वक्त और हालात एक एक करके सब याद आते हैं जो उस गिराह का बाइस बने। ज़्यादातर शौहर कांटेदार बाड़ें होती हैं। उनके कांटों से बाहर वाले डरते हैं और अंदर वाले गुरेज करते हैं। ऐसे शौहर सिर्फ मिल्कियत और हदें मुकर्रर करते हैं, लेकिन कुछ शौहर सायादार दरख्त होते हैं। जूं जूं बाहर तमाज़त बढ़ती है, छाँव में बैठने वाले तने के और करीब हो जाते हैं। मर्द के दिल में बड़ी रग़बत होती है औरत के लिए, और अगर औरत प्यारी हो तो 7 बरस के लड़के से लेकर 70 बरस के बूढ़े का दिमाग हिल जाता है। रिश्ते और शीशे में एक खूबी सांझी होती है कि ये अंदर ही अंदर अपने तनाव, अपने ही बोझ, अपनी ही सर्दी या गर्मी से टूट जाते हैं। बानो कुद्सिया कहती हैं कि मैंने अशफाक साहब को कहा, मुझे नहीं रहना अब आपके साथ, आप मुझ पर गुस्सा होते हैं, बस अब मैं चली जाऊंगी। वो बैठे मुस्कुराने लगे। मैंने और सुनाई, वो फिर से मुस्कुराने लगे। मैं सुनाती रही, वो मुस्कुराते रहे। मेरी हर बात पर वो मुझसे प्यार से बुलाते रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब दिल करे गुस्सा निकाल लिया करें, मुझ पर ही निकालना है, अब किसी और पर थोड़ी निकालेंगी। तब मैं उन मर्दों का सोचने लगी जो छोटी सी बात पर औरत को छोड़ देते हैं और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ऐसे मर्दों को मोहब्बत होती ही नहीं। वरना अगर मर्द मोहब्बत कर ले तो वो सब सुनकर अपनी ज़ात की तज़लील करवा कर भी मोहब्बत पर कायम रहता है। ऐसी औरत बहुत खुश नसीब होती है और मैं उनमें से एक हूँ। बानो कुद्सिया कहती हैं, मैंने मर्द का ज़ब्त तब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस लौटी तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा कि अभी मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज़ और सुर्ख होती हुई आँखें बता रही थीं कि ढेर तो वो भी हो चुका, रोना तो वो भी चाहता है, लेकिन ये जुमला कि मर्द कभी रोता नहीं है उसे रोने नहीं देगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। शुक्रिया।